Hello everyone, all the students, parents, teachers, and all the people who are interested in learning English to be fluent in English speaking. So, my dear friends, all dear students, that we all know the importance of being fluent in English speaking. That before going to do anything and before of being fluent in English. So there are so many questions in our mind or the student's mind that how can I be fluent in speaking English. So you can search, you can do your own research of learning English, of being fluent in English. So there are so many methods: direct method of learning English, and the translation method of learning English, and learning English grammar. Again, we can follow some spoken English training books also. Again, there are so many YouTube channels we can also follow, and by doing these all things, even though we can see that students and the people also, we can say the graduate students, postgraduate student, and even though the teachers also, some of the teachers, not about the all the teachers, but of course of the some of the teachers, uh, JDP's teacher, we can say that JDP's Jila Parishad teacher, and some of the time private school or government school, or some of the private school teacher also not feeling confident in speaking English. So why does all these things happening with us? So the logical and the reasonable reason is that we don't have the habit of speaking English, thinking in English, also reading and listening English. So my dear friends, if you want to be fluent in spoken English, so we must build some of the habits. So habitually we can be fluent, we can be confident, we can be more natural, more comfortable in spoken English. So you will be able, or anyone will be able to have conversation in English, will be able to deliver speech in English also, and will be able to solve any grammar question also in our exam. So initially it is up to you that do you have the importance of learning English. And if you don't have the importance of English, then it is your duty that to make yourself conscious about the importance of English, that what the English can give you, how the English can change your life, and how the English can makes you more capable, more efficient, and also a more eligible person in your life. So what can we talk, what can we discuss? So today I am going to tell you that with the purpose of this, okay, with the purpose of all the students in our government school, also in a private school, and all the students in our rural areas, ज्यांना आपण ग्रामीण भागातली मुलं म्हणू, ठीक आहे, छोट्या छोट्या गावांमध्ये राहणारी मुलं की ज्यांना कधीच म्हणजे संपर्क येत नाही बघा लर्निंग इंग्लिशचा. सो इतक्या फोकसली इंग्लिश शिकल्या जात नाही किंवा शिकवल्या जात नाही किंवा त्याच्यावरती विशेष फोकस केल्या जात नाही. बट आफ्टर द 10th class you will feel, or some of the students are following semi English and full English medium. So those students also don't have confidence. Some of the students don't have confidence to talk in English with their teachers, with their family members, and of course with themselves also. So thinking in English. So it is a gradual process, and learning a language is a journey that we cannot say that within a 30 days, within a 40 days, within a 90 days. तर आपण पाहतो बघा की मार्केटमध्ये आपल्याला अशा प्रकारच्या जाहिराती दिसतात की झटपट इंग्रजी शिका,
30 दिवसात इंग्रजी शिका, 90 दिवसात इंग्रजी शिका, ठीक आहे. तर ह्या सर्व भूल थापा म्हणतात त्याला बघा, ठीक आहे. सोप्या भाषेत काय म्हणतो आपण, भूल थापा. तर अशा या भूल थापांना बळी पडू नये. तर लक्षात घ्या, टू बी कॉन्फिडंट, टू बी द इफिशियंट इंग्लिश स्पीकर, there are so many things we can follow and we should follow gradually, regularly, continuously, and then only it will be possible for you, me, and anyone that like a native English speaker, you will be as equal to the native English speaker, as comfortable like your mother tongue. So in your mother tongue you are most comfortable in talking, and also in listening, also in reading, writing, and of course in a thinking also. So if you escape any one of the practice, so it will not be much more beneficial. म्हणजे यातली एखादी गोष्ट जरी आपण सोडली, समजा वाचन, लेखन, भाषण आणि काय रे बा, तर विचार इंग्लिश मधून करता आला पाहिजे, त्यातली एकही गोष्ट आपल्याला स्किप करता येतं नाही. सो वी शुड बी मोर फोकस्ड अँड more conscious about learning English. So we are going to start the batch, free spoken English batch on our YouTube channel for all the students. मुख्य पर्पज आपला असा आहे की जिल्हा परिषद शाळेचे मुलं आपल्या YouTube चॅनलला जास्तीत जास्त करून जुळतील आणि त्यांना इंग्लिश शिकण्यामध्ये जास्त मदत होईल. तर त्यासाठी आपल्याला YouTubeचा क्रायटेरिया महत्त्वाचा असतो आहे की नाही. जवळपास 1000 सबस्क्रायबर असल्याशिवाय आपण ऑनलाईन किंवा लाईव्ह लेक्चर आपल्याला घेता येतं नाही. तर मित्रांनो, तुम्हाला एक विनंती आहे की आपल्या क्लासचे जे काही समजा व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांसोबत काय करायला पाहिजे, शेअर करायला पाहिजे, की जेणेकरून हा 1000 सबस्क्रायबरचा क्रायटेरिया जर पूर्ण झाला तर आपल्याला लाईव्ह बॅच चालू करता येईल, आहे की नाही. तर आपण एक मुद्दा असा आहे की आपण बेसिक, त्यानंतर काय म्हणतात बघा, इंटरमिजिएट आणि ॲडव्हान्स अशा तीनही लेवल ज्या आहेत त्या आपण इथे घेण्याचा मानस जो आहे समजा तो आपला आहे. तर लक्षात घ्या, आज आपण एक महत्त्वाचं काय म्हणतात बघा टॉपिक सुरुवात करू बेसिक पासून, की ज्याला आपण म्हणतो की शब्द आणि शब्दांची ओळख असणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण शब्द आणि शब्दांची ओळख नसेल, शब्दांचं व्याकरण माहीत नसेल तर मग आपण कुठेतरी कमी पडू, आहे की नाही. तर आपण ते जे आहे समजा क्रायटेरिया तो पूर्ण करू बघा पहिले. तर जेव्हा जर समजा आपल्याला लक्षात घ्या की शब्द काय म्हटलं पहा, की शब्द आणि काय, तर शब्दांचे प्रकार, ठीक आहे. शब्द आणि शब्दांचे प्रकार आणि शब्दांचे व्याकरण लक्षात घ्या. काय म्हटलंय, शब्दांचे व्याकरण जे आहे ते लक्षात घेतलं पाहिजे बघा आपण, की शब्द तयार कसे होतात, त्यानंतर शब्दांचे प्रकार कोणते, ठीक आहे. कोणत्या प्रकारचा शब्द जो आहे तो कोणत्या वाक्यामध्ये कोणती भूमिका निभावते, वाक्याचे प्रकार काय, तर असं सगळ्या गोष्टी ज्या आहे समजा तर ते कळल्याशिवाय तर काय म्हणता येईल की एक बेसिक इंग्लिश तर विदाउट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बी आपल्याला काय करते शिकता येईल, पण ते एका छोट्या लेवलपर्यंत, ठीक आहे. बट इफ यू वॉन्ट इट स्किल, जर आपल्याला कौशल्य पाहिजे तर मग आपण कुठेतरी डीप अंडरस्टँडिंगला फोकस केलं पाहिजे. मग शब्द आणि शब्दांचे व्याकरण जे आहे ते पाहण्यासाठी बघा आपल्याला पार्ट्स ऑफ अ स्पीच लक्षात घ्या. काय म्हटलंय, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, शब्दांच्या जाती ज्याला म्हणतो आपण, हा भाग आपल्याला पाहावा लागतो. त्याच्यामध्ये काय बघा, पहिलं आपण म्हटलं की शब्द काय आहे बघा. तर शब्द म्हणजेच काय बघा, ठीक आहे. शब्दाची व्याख्या तुम्हाला माहिती असेल की शब्द कशाला म्हणायचं, तर व्याख्या असते बघा, प्रत्येक गोष्टीची डेफिनेशन असते, तर ते आपल्याला माहित असली पाहिजे की जेणेकरून कन्सेप्ट जी आहे ती क्लिअर होईल आपल्या, की शब्द कोणाला म्हणायचं. तर बघा लक्षात घ्या की अक्षरांच्या, बघा काय म्हटलंय, शब्द त्या होते कशापासून, अक्षरांपासून. तर अक्षरांच्या लक्षात घ्या, काय म्हटलं, अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला, बोला काय म्हटलंय, अक्षरांच्या अर्थपूर्ण समूहाला काय म्हणतात, समूहाला शब्द असे म्हणतात, शब्द असे म्हणतात. तर ह्या पूर्ण डेफिनेशन मध्ये एक शब्द महत्वाचा आहे, तो म्हणजे लक्षात घ्या काय रे बा, अर्थपूर्ण. म्हणजे अक्षरांचा समूह पाहिजे पण तो कसा पाहिजे, अर्थपूर्ण पाहिजे. म्हणजे निव्वळ अक्षरांचा समूह आहे आणि त्याला काही अर्थ नसेल तर मग त्याला शब्द म्हणायचं नाही, ठीक आहे. जसं आपण म्हटलं की इथे एखादा शब्द आपण एक्झाम्पल साठी घेऊ शकतो बघा. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हटलं काय रे बा, पेन, PEN, पेन. त्याच्यामध्ये काय दिसतं तुम्हाला,
की पी हे अक्षर आहे, त्यानंतर ई आहे आणि एन आहे, हे 3 अक्षरांचा मिळून एक शब्द तयार झाला. पण पेन जेव्हा तुम्ही म्हणलं तुमच्या डोळ्यासमोर एक काहीतरी चित्र आलं, काय आलं? चित्र आलं, म्हणजे याला काय अर्थ आहे. मग हा अर्थपूर्ण काय बा शब्द आहे. मग ह्या शब्दाची जात कोणती? हे नाव आहे एका वस्तूचं, म्हणून हे काय झालं? नाउन झालं. आणि हाच शब्द जर समजा एका दुसऱ्या नाउनच्या आधी जर वापरला तर तो विशेषणाचं काम करताय. ठीक आहे, तो वाक्याचा कर्ता म्हणून वापरता येते, ते वाक्याचं कर्म म्हणून वापरता येते, ते वाक्यामध्ये प्रेपोजिशनच्या नंतर म्हणजे कॉम्प्लिमेंट म्हणून वापरता येते, आहे की नाही. तो एकच शब्दाचा जो वापर आहे परिपूर्ण कसा होतो, त्याचा ॲडजेक्टिव्ह काय होतो, त्याचं काय म्हणतात बघा, क्रियापद काय होते, त्या क्रियापदाला ॲडव्हर्ब काय लावायचं, आहे की नाही, त्यात कोणते प्रेपोजिशन वापरायचे, कसे वापरायचे, त्याचं सिम्पल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स कसं करायचं, त्याच्यामध्ये टेन्स कसा चेंज करायचा, प्रेझेंट कसा करायचा, पास्ट कसा करायचा, फ्युचर करायचा. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मग पुन्हा वाक्याचा प्रकार कसे बदलावे, त्याचं इंट्रोगेटिव्ह कसं करायचं, त्याचं असर्टिव्ह कसं करायचं, त्याचं एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स कसं करायचं. तर असं सगळे ज्याला म्हणतो आपण काय रे बा व्याकरण जे आहे, तर ते आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर मग एक बघा हे झालं आपलं अंडरस्टँडिंगचा भाग, म्हणजे हे आपल्याला कळायला सुरुवात होईल सगळ्या गोष्टी. त्याच्यानंतर मग आपल्याला लिसनिंग प्रॅक्टिसची आवश्यकता असते. त्यानंतर मग आपल्याला काही तयार सेंटेन्स जे आहे त्याची स्पीकिंग प्रॅक्टिसची गरज असते. त्यानंतर मग आपल्याला रिडिंगची गरज असते. तर असं करत करत काय होतं की ते पूर्णच्या पूर्ण प्रक्रिया जी आहे, लर्निंग प्रोसेस ज्याला म्हणतो आपण लँग्वेज लर्निंग, तर ती चालू राहते बघा. ठीक आहे, तर काय म्हटलं आपण इथे, तर ह्या शब्दामध्ये जर समजा आपण अक्षरांचा क्रम बदलला तर NEP केलं समजा आपण, तर नेप म्हटलंय. तर ऍक्च्युअली नेप जर तुम्ही म्हटलंय तर हा पण काय झाला, एक अक्षरांचा समूह झाला, पण याला कुठला अर्थ प्राप्त होत नाही. आता नेप म्हणलं डोळ्यासमोर कोणतं चित्र येत नाहीये आणि काहीच समजत नाही आहे, त्याला काही विशेष अर्थ नाही आहे, त्यामुळे हा शब्द होणार नाही. हा होईल, हा नाही होणार. ठीक आहे, तर शब्दाची व्याख्या तुम्हाला आता कळली असणार बघा. ठीक आहे, मग त्यानंतरचा भाग इथे काय बा, शब्दांचे प्रकार. आणि शब्दांचे काय ते बघा, शब्दांचे प्रकार येईल. आणि त्यानंतर मग काय त्यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे बघा. पहा, तर शब्दांचे प्रकार म्हटले मग काय म्हणजे बघा, पार्ट्स ऑफ स्पीच काय म्हणले, शब्दांच्या जाती. शब्दांच्या जाती म्हणू शकता तुम्ही याला. पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणजे काय रे बापू, तर शब्दांच्या जाती म्हणू शकते, किंवा याला शब्दांचे प्रकार म्हणू शकते, किंवा याला शब्दांची कामं म्हणजेच काय रे बा फंक्शन म्हणू शकते. बा लक्षात घ्या, फंक्शन फार महत्वाचं असते. म्हणजे ईच अँड एव्हरीथिंग अँड ऑल्सो एव्हरीवन हॅज सम फंक्शन. म्हणजे प्रत्येक वस्तूचं, व्यक्तीचं, प्राण्याचं, फळाचं, फुलाचं, संस्थेचं, कल्पनेचं, संकल्पनेचं, प्रत्येकच गोष्टीचं काही ना काही काय बा फंक्शन आहे. सो इफ यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ वर्ड्स, then how it is possible to use all those words in a sentence with all functions. म्हणजे एखादी वस्तू तुमच्याकडे आहे पण ती नेमकं वापरायची कशासाठी वापरायची हे माहीतच नाही, त्याचं फंक्शनिंगच माहीत नाही. तुमच्याकडे मेडिकल आहे पण तुम्हाला हे कळत नाही आहे की ही टॅबलेट कोणत्या आजारावर चालते, तर त्या मेडिकलचा काही उपयोग होणार नाही. तर उपयोग कधी होईल जर त्याचं फंक्शनिंग माहीत असेल तर. लक्षात घ्या, इथे शब्दांचे 8 फंक्शन लक्षात घ्या. किती म्हटलंय, शब्दांची जाती किती रे बा 8, शब्दांचे प्रकार किती रे बा 8, आणि शब्दांचे कामं किती रे बा 8. कोणत्या भाषेमध्ये, तर भाषा इंग्रजी असू द्या, मराठी असू द्या, हिंदी असू द्या, गुजराती असू द्या, तमिळ असू द्या, किंवा जगातली कोणती भाषा असू द्या, प्रत्येकच भाषेमध्ये शब्दांचे प्रकार किती किंवा शब्दांचे कार्य किती, तर 8च राहील. लक्षात घ्या, किती रे 8. त्यातलं पहिलं आपण काय म्हटलं बघा, इथे हे लक्षात घ्या, काय म्हटलंय, नाउन म्हटलंय. मग नाउनला काय म्हणतात मराठीमध्ये, नाम म्हणतो आपण. मग नाम म्हणजे काय रे बा, नावं, वस्तूंची, व्यक्तींची, प्राण्यांची, फळांची, फुलांची, सगळ्यांची, जे आहे त्यांची, जे नाही आहे त्यांची, जे होते त्यांची, जे नव्हते त्यांची, जे काही असणार आणि जे काही नसणार, अशा सगळ्यांचीच काय रे बा नावं असणारे सर्व शब्द म्हणजेच काय राहील, नाउन राहील. लक्षात घ्या. मग पुढे याचं भरपूर सारं व्याकरण आहे. दुसरा प्रकार काय बघा, प्रोनाउन म्हटले. मग प्रोनाउन म्हणजे कोणते शब्द, त्यांना आपण म्हणतो काय रे बा, सर्वनाम म्हणतो. बोला काय म्हणतो, सर्वनाम. मग नाम आणि काय, सर्वनाम. मग सर्वनाम म्हणजे कोणते शब्द की जे नामाच्या ऐवजी वापरले जातात. मग नामाच्या ऐवजी म्हणजेच काय, मग पेनला मी पेन नाही म्हणतात काय म्हणणार आहे, ठीक आहे, काय म्हणणार आहे, इट म्हणू शकतो. इट इज अ ब्लॅक पेन म्हणू शकतो. मग वाक्य सुरुवात कुठून झाली, इटने झाली. पेन इज ब्लॅक असं म्हणता येईल, किंवा इट इज अ ब्लॅक पेन असं पण म्हणता येईल. म्हणजे आपण काय केलं की सुरुवातीला नाम न वापरता काय वापरलं, सर्वनाम.
तर सर्वनाम हे फार महत्वाचे आहे. सर्वनामाला इग्नोर करून चालतं, म्हणजे यातला एकही घटक असा नाही आहे की ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकतो. दुर्लक्ष केलं की आपण कुठेतरी फसलोच, एवढं नक्की. ठीक आहे. तिसरा शब्दांचा प्रकार त्याला म्हणतो बघा काय, ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो. बोला काय म्हटलंय, ऍडजेक्टिव्ह. याला काय म्हणायचं, विशेषण म्हणायचं. बोला काय म्हटलंय, विशेषण. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजेच काय, विशेषण. मग कोणत्या शब्दांना विशेषण म्हणायचं, की असे सर्व शब्द कोणते की जे नाम आणि सर्वनामाबद्दल काय सांगते, अधिकची माहिती सांगते. तर हे आपण पुन्हा डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर नाम आणि सर्वनामाबद्दलची अधिकची माहिती सांगणारे शब्द म्हणजेच काय, विशेषण. मग कोणते शब्द, एक्झाम्पल वगैरे घेऊन आपण ते दुसऱ्या व्हिडिओत पाहूया. त्यानंतर बघा काय म्हटलंय की चौथा प्रकार, की त्याला म्हणतो आपण काय, वर्ब. म्हणजेच काय बा, क्रियापद म्हणतो. बोला मग क्रियापद म्हणजे कोणते शब्द, की त्याला म्हणतो आपण की ऍक्शन शोविंग, आणि त्याच्यामध्ये काही काही नॉन ऍक्शन शोविंग पण काय राहील, क्रियापद राहील. वाक्यातील क्रियादर्शक, कृतीदर्शक शब्द म्हणजे असं काहीतरी करणे, येणे, जाणे, लिहिणे, बोलणे, सांगणे, ऐकणे, पाहणे, असे हजारो क्रिया आहेत. तर ते जे शब्द आहेत बघा क्रियादर्शक, तर त्यांना काय, जसं मला इंग्लिशमध्ये म्हणता येईल गो, कम, टेक, मेक, रीड, राईट, लर्न, स्पीक, असे जे काही समजा शब्द आहेत त्यांना काय म्हणतात बघा, क्रियापद. मग त्या क्रियापदाचं पुढे व्याकरण असते. क्रियापदाचे 4 रूप कोणते, मग V1 आहे, V2 आहे, V3 आहे. मग V1 कुठं वापरायचा, V2 कुठं वापरायचा, V3 कुठं वापरायचा, V4 कुठं वापरायचा, कोणत्या काळात वापरायचा, कोणत्या हेल्पिंग वर्ब सोबत वापरायचा. तर हे असं सगळ्या गोष्टी काय पाहिजे, व्यवस्थित माइंडला क्लिअर पाहिजे. ठीक आहे. आणि त्याचा सराव पाहिजे. नंतर काय म्हटलंय, वर्ब बद्दलच्या माहिती सांगायला असते बघा कुठले शब्द, ऍडवर्ब म्हटलंय. काय म्हटलंय, ऍडवर्ब. यांना म्हणतो आपण क्रिया विशेषणे म्हणतो. बोला काय म्हणतात, क्रिया विशेषणे. ठीक आहे. काय म्हणतात, बोला क्रिया विशेषणे. लक्षात घ्या, नाम आणि सर्वनामासाठी काय असते, विशेषण, आणि क्रियापदाचं असते बघा क्रिया विशेषण. म्हणजे वाक्यातील क्रियेबद्दलची अधिकची माहिती सांगणारे शब्द म्हणजेच काय, ऍडवर्ब. तर वाक्यामध्ये ऍडवर्ब वापरणं कंपल्सरी, आपण मराठी बोलताना वापरतो, की तिने घाईघाईने स्वयंपाक केला. लक्षात येतं, कसा केला तिने स्वयंपाक, घाईघाईने. तर घाईघाईने म्हणजेच काय होय, क्रिया विशेषण होय. ठीक आहे. चटकन, पटकन, घाईघाईने, हिरिरीने, तर हे झाले क्रिया विशेषण. ठीक आहे. आत्ता, नंतर, उद्या, परवा, 8 दिवसानं, 15 दिवसानं, पुढल्या वर्षी, पुढच्या जन्मात, पुढच्या 7 जन्मात. हे बघा याला म्हणतात क्रिया विशेषण अव्यय. म्हणजे काय सांगते, हे क्रियेबद्दलची माहिती, की वाक्यातली क्रिया केव्हा घडली म्हणजे ॲडवर्ब ऑफ टाइम, वाक्यातली क्रिया कुठे घडली म्हणजे ॲडवर्ब ऑफ प्लेस. म्हणजे वाक्यातली क्रिया जी आहे ती केव्हा, कुठे, कशी, किती वेळा, कशासाठी, अशी सगळी माहिती सांगणारे शब्द म्हणजेच काय आहे, क्रिया विशेषण आहे. लक्षात घ्या, क्रिया विशेषण हे आपल्याला वापरणं कसं आहे, कंपल्सरी आहे. लक्षात घ्या, तर याला इग्नोर करता येणार नाही. तर हे तोंडपाठच पाहिजे बघा, तर हे जिभेच्या टोकावरच पाहिजे. हे शब्द, त्यांचे फंक्शन, त्याची उदाहरणं, आणि अगदी सहजपणे आपण हे लर्न करू शकतो. त्याच्यामध्ये लॉजिक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये काय आहे, लॉजिक आहे, रिझनिंग आहे. म्हणजे सहजच तुम्ही जर समजा थोडं फोकस करतो म्हटलं आपण, तर सहजच लक्षात ते राहतात. ठीक आहे. बघा पहा, नंतरचा शब्द प्रकार काय म्हणतो, त्याला प्रेपोजिशन म्हणतात. बोला काय, तर प्रेपोजिशन. तर प्रेपोजिशन म्हणजेच काय, याला म्हणतो आपण मराठीतनी शब्द योगी म्हणतो. बोला काय म्हणतो, शब्द योगी, आणि पुढे म्हणतात अव्यय. या क्रिया विशेषणाला सुद्धा काय म्हणते, अव्यय म्हणते. बोला काय म्हणतात, अव्यय. मग ही क्रिया विशेषण अव्यय आणि शब्दयोगी अव्यय. मग याचं काम काय, तर शब्दांना योगी म्हणजेच काय, जोडणारा. योग म्हणजे जोडणे, आणि योगी म्हटलं तर काय, जोडणारा. म्हणजे शब्दांना जोडून काय तयार होते. बरेच लोक म्हणते डायरेक्ट वाक्य, तर वाक्याच्या आधीची स्टेप आहे ना, ते काम विसरतात. तर इथे लक्षात घ्या, हा जो समजा काय बघा आपला मानवी स्वभाव आहे, विसरणे, हा जेवढ्या प्रमाणात चांगला आहे, हा तेवढ्याच प्रमाणात कसा राहील, घातक पाहिजे राहील. मग ते आपल्यावर डिपेंड करते की आपण ते कसं बॅलन्स करतो. तर हे विसरून चालणार नाही, की काय बा, शब्दांना जोडल्यावर काय तयार होते, शब्दांचा समूह तयार होतो सगळ्या. आणि प्रत्येक समूह जो आहे तो वाक्यच असतो बा, असं नाही आहे. म्हणजेच काय, त्याला म्हणतो आपण फ्रेजेस. म्हणजे नाऊन आहे, नाऊन पासून नाऊनची फ्रेज, आणि मग त्या होते नाऊनचं काय बा, क्लॉज म्हणजेच वाक्य. तर 3 स्टेप आहे. तर बरेच मुलांना काय होते की शब्द माहित आहे आणि वाक्य माहित आहे, पण मधातली जी स्टेप आहे ना, ज्याला म्हणतो आपण फ्रेजेस, नाऊनच्या फ्रेजेस, प्रोनाऊनच्या फ्रेजेस, ॲडजेक्टिव्हच्या फ्रेजेस, वर्बच्या फ्रेजेस. तर हे फ्रेजेस ज्यांना माहीत नाही, फ्रेजेसची कन्सेप्ट ज्यांना माहीत नाही, त्यांना स्पीकिंगमध्ये, रिडिंगमध्ये, रायटिंगमध्ये जीवनभर अडचणी
येतच राहील आणि त्यांनी विचार करत राहील शेवटपर्यंत की आपल्याला इंग्रजी काऊन जमत नाही, आपल्याला इंग्रजी काऊन जमत नाही. तर दिवसभर बोंबलत राहील. ठीक आहे. त्याला जास्त टेन्शन आलं तर त्यानं पुन्हा मित्रासोबत शेअर करायचं असं, पण त्याला जमणार नाही ते. का? कारण त्याने एक गोष्ट काय करताय, मिस करताय. सो यू कॅन नॉट मिस द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. ठीक आहे. त्यानंतर बघा 7वा प्रकार त्याला म्हणतो आपण काय, कंजंक्शन. बोला कंजंक्शन्स. तर कंजंक्शन्सला काय म्हणतात बोला, उभयान्वयी अव्यय म्हणते भाऊ. काय म्हणते, उभयान्वयी अव्यय. ठीक आहे. तर बऱ्याच लोकांना काय असते बघा, पहा की म्हणतोय की काय, की शब्दांना जोडण्यासाठी कोण पाहिजे, शब्दयोगी अव्यय. आणि कंजंक्शन म्हणजेच काय, उभयान्वयी. तर हे अन्वय म्हणजे सुद्धा काय होते, जोडणे. तर हे कंजंक्शन काय करते, प्रिपोजिशन 2 शब्द जोडते. कंजंक्शन काय करते, 2 शब्द जोडते आणि 2 वाक्य जोडते. म्हणजे हे फ्रेजेस बनवते आणि क्लॉजेस बनवते. मग वाक्य जेव्हा तुम्हाला साधं वाक्य, केवळ वाक्य आणि मिश्र वाक्य. मग साधं वाक्य जे असते त्याच्यामध्ये कंजंक्शन नसते, पण मिश्र वाक्य केवळ वाक्य जे आहे समजा, म्हणजे त्याला आपण सिंपल, कंपाऊंड आणि कॉम्प्लेक्स म्हणतो इंग्लिशमध्ये. तर सिंपल मध्ये कंजंक्शन नसते, पण कंपाऊंड आणि कॉम्प्लेक्स जे वाक्य आहे त्याच्यामध्ये कंजंक्शनचा वापर करता आला पाहिजे. तर ज्यांना कंजंक्शन माहित नाही, कंजंक्शनचे प्रकार माहित नाही आणि कंजंक्शनचा वापर माहित नाही, तो वापर करण्याचा सराव नाही, तर अशा कोणालाच स्पीकिंग मध्ये कम्फर्टनेस येणार नाही. म्हणजे हे झालं शाश्वत सत्य. लक्षात घ्या, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एखाद्या गोष्टीला आपण फॉलो करतो तरच आपल्याला त्याचे रिझल्ट मिळतात. जर तिथे आपण नको त्या गोष्टीला इग्नोर केला, नको त्या गोष्टीला इम्पॉर्टन्स दिलं तर ते बॅलन्स होतं नाही. म्हणून ही अडचण जी आहे तर ती दूर होणार नाही बघा, आहे की नाही. नंतर बघा 8वा प्रकार आहे शब्द, त्याला म्हणतो आपण काय, इंटरजेक्शन. बोला काय म्हटलंय, इंटरजेक्शन. म्हणजेच काय, तर ते म्हणायचं केवल प्रयोगी. बोला काय म्हटलंय, केवल प्रयोगी अव्यय. तर तुम्हाला सोबत थोडंसं बोलावं लागेल. भला तुम्ही मनातल्या मनात बोला, पण बोला. का? कारण कनेक्टिव्हिटी ज्याला म्हणतो आपण. सो यू शुड बी हार्टली कनेक्टेड विथ युअर लर्निंग. अँड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, so of course you will not get any understanding. So you will not going to understand without getting connected heartily with your teacher and with your lecture. की जे काय आपण समजा व्हिडिओ पाहतोय तर त्याच्यामध्ये आपला सकारात्मक म्हणा किंवा क्रियात्मक म्हणा, क्रियाशील सहभागाची गरज राहील. अदरवाईज ते आपण खूप दूर राहू. ठीक आहे. म्हणजे पाऊस तर खूप येत पण आपण भिजलोच नाही. ठीक आहे. तर दूर राहून नाही भिजणार, तुम्हाला पावसात यावं लागेल तरच तुम्ही भिजाल. इथे आलो आपण कशासाठी, भिजण्यासाठी. तसं दूर नका ठेवू स्वतःला. ठीक आहे. त्याच्यावर बघा 8 प्रकार. तर इंटरजेक्शन म्हणजे कोणते शब्द, की जे शब्द बघा केवळ प्रयोगी. केवळचा अर्थ होते बाय चान्स, कधी कधीच, म्हणजे नियमित पण नाही आवडत. प्रयोगी म्हणजे वापरले जाणारे. अव्यय म्हणजे काय, लक्षात घ्या, हे 4 शब्द जे आहे ना, वरचे आणि खालचे, हे 8 मध्ये दोघांचे गट पडते. यांना काय म्हणायचं आहे, चौघांना म्हणायचं सव्यय. आणि हे जे खालचे आहेत तर त्यांना काय म्हणायचं, अव्यय. तर व्यय म्हणजे काय, तर बदल. व्यय म्हणजे काय, बदलणे. आणि सव्यय म्हणजे काय, यांच्यामध्ये होतो बदल. व्ययासह, सह म्हणजे सव्यय. ठीक आहे. तर यांच्यामध्ये बदल होतो. तर कर्त्यानुसार, कर्मानुसार, लिंगानुसार, वचनानुसार, विभक्तीनुसार काय होते, नाम, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रियापदामध्ये बदल होते. म्हणून यांना म्हणायचं सव्यय. आणि हे जे आहे बघा, ऍडव्हर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन म्हणजेच काय रे बा, क्रिया, विशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय आणि केवलप्रयोगी अव्यय. यांच्यामध्ये कर्ता, कर्म, लिंग, वचनानुसार बदल होत नाही. तर काही लोकांना कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, विभक्ती हे माहितच नाही. मग यांना कधीच ते जमणार नाही आहे. लक्षात घ्या. जवळ म्हणजे कसं, म्हणजे हा गावातल्या गावात गाडी चालवतो. तर गावातल्या गावात गाडी चालवण्याला काही गाडी चालवणं ड्रायव्हर म्हणत नाही. तर ड्रायव्हर कोणता, की जो गावातही चालवतो, जो हायवेवर चालवतो, जो टेकड्यावरही चालवतो, तो त्याच्याकडे आहे ड्रायव्हिंगचं स्किल. यानं घरातल्या घरात जर समजा चालून राहिला असेल तर त्याला काही ड्रायव्हर म्हणायचं नाही. तर ते घरातल्या घरातलं जे समजा इंग्लिश आहे तेवढं जमून आपल्याला हॅलो, हाय, हाव आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग, गुड नाईट. ठीक आहे ना, हॅव अ गुड डे. तर हे एवढं जे आहे ते एवढं कुणाला जमतं. ठीक आहे. तू शाळेत नाही बी गेला तरी मी तुला ते जमणार आहेस. अभि पण त्याच्या वरची लेवल आहे ना, तर ते तो बोलशील. तुला एकदा टॉपिक दिला तर तुला त्या टॉपिकवर 5 मिनिटं 10 मिनिटं बोलता यायला पाहिजे इंग्लिशमधून विदाउट प्रिपरेशन. तर तेव्हा म्हणायचं की आपल्याला हे जमतंय बा. ठीक आहे, आता आपण कुठेतरी नीट आहो बा. ठीक आहे. तर मुद्दा असा आहे बा, लक्षात घ्या. तर हे जे लेवल आहे तर हे लेवल पार केल्याशिवाय काय म्हणता येईल की कोणत्याच क्षेत्रामध्ये आपल्याला विशेष महत्त्व मिळणार
नाही. आता पहा, तुला गव्हर्नमेंट जॉब राहू द्या, प्रायव्हेट जॉब राहू द्या, कोणता जॉब राहू द्या, इंग्लिश कंपल्सरी आहे भाऊ. इंग्लिश कंपल्सरी आहे. तुला जर इंग्लिश येत नसेल, स्पोकन इंग्लिश येत नसेल तर मोठी अडचण होऊन जाईल. तुला ग्रामर येत नसेल तर मोठी अडचण होऊन जाईल. म्हणजे सारं जमते, इंग्लिश नाही जमत म्हणून तुला घरी बसायची पाळी आहे. ठीक आहे, पहा मग लक्ष दे. काय म्हटलं मग इथं की यांचे गट पडते भाऊ. ह्या चौघांना म्हणते काय रे बा, सव्य, आणि ह्या चौघांना म्हणते अव्यय. म्हणजे यांच्यामध्ये कर्ता कर्म लिंग विशेषण काय होते, बदल होते, यांच्यामध्ये होतं नाही. बस आता आपण एवढाच पार्ट या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. आता हा व्हिडिओ जर तुम्ही शेअर केला, त्याला जर समजा काय रे बा आपल्या चॅनलचे काही सबस्क्रायबर वगैरे वाढले समजा, तर आपल्याला पुढे लाईव्ह बॅच घेता येईल. तर आपण संपूर्ण ज्याला म्हणतो आपण बेसिक, इंटरमिजिएट, ॲडव्हान्स असं सर्व विथ ऑल द फॅसिलिटीज, ओके, विथ द ऑल क्वालिटी we will continue our this batch. But for that you have to share this video with your all friends and family members also. So thank you so much for watching this video, and please, if you like this video, subscribe the channel if you are new, and if you already have subscribed this channel, then you must have to comment and share this video properly. So thank you, see you again in a next video. Thank you.